푸르른 바다와 아름다운 자연 모습 그대로인 남태평양 어느 작은 섬. 한없이 평화롭기만 한 원주민들 사이에 뒤섞여 자유를 만끽하고 있는 위트. 전쟁에 대한 두려움 때문이었는지 그는 군에서 무단 이탈을 한 상태였죠. 그 평화로움도 얼마 못 가서 아군에게 들키고 맙니다. How many times you been AWOL? I've been in the army, 6 years now? And about time you smartened up, stop being such a punk recruit. I mean, if you ever gonna. I've seen another world. 인위적이지 않고 순수한 원주민 모습에서 다른 세상이라고 느꼈던 걸까? 잦은 무단 이탈로 만년 이등병인 위트의 말은 그저 핑계로밖에 들리지 않았죠. 당연 영창에 보내야 하지만 상사는 오랜 동료애를 생각해 이번만큼은 징계로 끝나게 해줍니다. 그리고 곧 전쟁도 다가오고 있었죠. 1942년 11월 미 육군 25 보병사단은 남태평양 과달카날 섬으로 항해 중에 있습니다. 이미 상륙한 미 해병을 지원하기 위한 병력이었죠. 일본에 있어서 이곳 과달카날 섬은 미국과 호주의 연결을 차단할 수 있는 거점인 동시에 호주 침공 발판이 될 중요한 곳이었습니다. 미국 또한 그걸 눈뜨고 지켜볼 수가 없는 상황이었죠. 머지않아 전쟁에 맞닥뜨릴 병사들은 너도나도 할 것 없이 긴장한 모습이 역력합니다. 그런 모습을 지켜본 중대장 역시 마음이 편치 않았죠. 마침내 도착을 알리는 신호가 울리고 모든 병사들은 상륙 준비에 들어갑니다. 과연 이들을 맞이하는 전장은 어떤 모습일까요? 일본과 미국 간의 첫 지상전 전투를 그린 영화 신 레드라인 시작합니다. 저항이 있을 거라는 예상과 달리 무혈 입성을 하는 미군들. 먼저 도착해 있던 병사에게 이곳 상황을 듣게 됩니다. We went in about a mile, sir. There ain't nothing there. Some oil drums, a burned out spot. There'd be nothing there for at least about a week. About a week, sir. We didn't spot any casualties. Japs must have hauled ass. A couple of mortars hit the beach, but most of the guys came in standing up. Darndest thing I ever did see, sir. 대대장 고든 중령의 명령은 일본군이 보일 때까지 밀어붙이는 거였고 일본군 위치도 파악이 안 된 가운데 숲 안으로 진격하기 시작합니다. 한편 징계를 받고 부상자 운반과 병사들을 보살피고 있는 위트. 영창 가는 것보다 더 고통스러운 시간을 보내고 있었죠. 비행장을 지키고 있는 미해군의 피해도 막대했고 전쟁에 대한 현실은 곧 자신들에게 닥칠 거라는 걸 직감합니다. 그렇게 끊임없이 이동합니다. 아무리 숲 안을 파고 들어가도 일본군은 보이지 않고 찰리 중대를 맞이한 건 아군의 시체였죠. 일본군이 가까이 있다는 걸 알려주는 신호였습니다. 그리고 잠시 진격을 멈춘 찰리 중대. 높은 고지대와 확 트인 공간, 방어하기 좋은 곳이었죠. We're going straight up that hill there. Well, there's no way to outflank it. On the left, there's a cliff that falls straight down to the river. Japanese hold the jungle. It has to be taken frontally. Only time you worry about a soldier is when he stops bitching. 전공의 유니먼 고든 중령은 정면 돌파를 고집하고 포병의 선제 포격을 기다리는 내내 중대장은 너무나 불안하기만 합니다. 잠시 뒤 전쟁의 시작을 알리는 소리가 들려옵니다. Let's go. 지휘관의 명령으로 선두에 있던 2명의 병사를 정찰 보냈는데 드디어 일본군의 실루엣이 목격되는 순간입니다. 숨을 가다듬고 돌격 명령을 내립니다. 보이지도 않는 적을 향해 달려가는 미군은 도미노처럼 쓰러져가고 그런 상황을 모르는 중령은 빨리 전진하라는 말만 반복합니다. I want you to get up there and see what the situation is. I want him to get up there. Come on.
God damn it, the Admiral got up and for us! 어느 정도 가까워진 일본 군들의 진지를 파악한 뒤 또다시 죽음의 달리기를 이어나갑니다. We're right here. They set us up some reinforcements. Maybe we could scout around and locate these. 발이 묶여버린 미군들. 그때 갈 곳을 잃은 일본 군들의 모습이 보이기 시작하고 한 중사는 다급했는지 핀만 뽑는 실수를 저지르고 맙니다. I blew my butt up. What a fucking recruit tricked the fuck. I grabbed him by the beard. You fucking. Even if you die, you didn't let your brother down. 그렇게 선발대에서 용감히 지휘했던 중사가 죽게 되고 뒤따르던 후방부대도 많은 피해를 입고 있습니다. 그럼에도 고든 중령은 시간에 쫓기듯 중대장에게 오로지 전진만 강요할 뿐이었죠. I don't think you understand what's going on down here, sir. We had a man. His gun got shot out on the slope, sir. Created quite an upset. What the hell do you mean 2 squads? God damn you, Star! When I say reinforcements, God damn it, I mean it! You commit everybody you have there and do it right now! Colonel, there's a bunker up there. We can't see it, and it's chewing my men to pieces, sir. I want you to attack. I want you to attack right now with every man at your disposal. Now attack, Staros! That's a direct order! Sir, I must tell you that I refuse to obey your order. 충분히 근접해 있던 일본군의 기관총 앞으로 병사들을 내보낼 수가 없었습니다. 당황한 고든 중령은 전선으로 발길을 돌립니다. What are you aiming at, son? Let's go get those son of a bitches! What are you doing laying down there where you can't see a damn thing? Observing, sir. That doesn't sound much like the situation you described to me over the sound power. Well, it's not, sir. The situation's changed, sir, just in the last 5 minutes, sir. Now, we're going over there and we're taking everybody with us. Now, do you have any more formal complaints or demurs? No, sir, not now. 피해를 최소화하기 위해 정찰조 6명이 벙커를 찾아 나서게 되고 You guys stay here. I'm going up alone. 자진해서 혼자 은밀하게 진입하는 벨. 언덕의 마지막처럼 보이는 곳에 수류탄을 던져 벙커 위치를 확인합니다. 기관총 5정이 전부였지만 벙커로 둘러싸여 있어 눈에 띄는 정면 돌격은 자살 공격과 다를 바 없었죠. 포격 지원을 등에 업고 7명의 특공대를 급조직하여 공격하기로 결정합니다. 과연 이들의 작전은 성공할까요? Once the 81s, I plaster that rock, and then flank him to the right. Okay? From Easy Roger 7. 100 left hand, 200. Machine gun, we'll adjust. Over. 1470 from Easy Riders. Let's go! Okay, we're gonna continue on up the hill to the right.
단 7명으로 일본군을 압도한 미 육군 개개인의 전력은 실로 대단했습니다. 많은 포로까지 잡은 성과를 보인 이들은 모두가 훈장감이었죠. 하지만 만년 중령 신세를 면하고 싶었던 고든 중령은 결과에 무척 흡족해 하면서도 그의 욕심은 멈출 줄을 몰랐습니다. John, I'm convinced that the Japanese position can be broken right now. All we have to do is keep going and we'll have this hill. We'll have this hill by sundown. I've waited all my life for this. I've worked, slaved, eaten old, untold buckets of shit to have this opportunity. I don't intend to give it up now. You don't know what it feels like to be passed over. 재정비의 시간을 갖는 병사들, 고지전에서 벗어나 게릴라전까지 대비하고 숲속으로 향합니다. 짙은 안개는 두려움을 고조시키고 머지않아 일본군과 힘대결을 시작합니다. 속전속결로 빠르게 일본군 베이스까지 장악한 미군들. 이렇게까지 광신적으로 저항하는 일본군들은 괴물과도 같았죠. 승리의 기쁨도 잠시 고든 중령은 중대장의 지휘권을 박탈해버립니다. Staros, I'm relieving you of your command. You're too soft. You're just too soft-hearted. You're not tough-fibered enough. Have you ever had anyone die in your arms, sir? Have you? I don't see any reason to make a scandal out of this. This has nothing to do with cowardice or inefficiency. I'm also recommending you for the Silver Star. 그도 한 인간이고 누군가의 아버지이지만 전쟁은 다른 사람으로 바꿔놓기도 합니다. I've secured for the battalion a week's rest off the line. 승리에 대한 보상으로 얻은 일주일 동안의 휴식은 살아있다는 게 얼마나 감사한 일인지 느낄 수 있는 시간이었습니다. 하지만 그렇지 못하는 병사도 있었죠. 아내의 이혼 편지를 받고 괴롭거나 죽음의 공포는 누구에게나 가지고 있는 고통입니다. 그렇게 병사들은 조금씩 변해가고 있었습니다. 하루의 전쟁 시간보다 빨리 지나간 일주일 휴식이 끝나고 찰리 중대는 다시 전장으로 복귀합니다. Situation? No. Do they know where we are? We're sitting ducks out here. Line's cut! Well, we need to send somebody out there to find out where that line is being cut. And we need to find out how close that is. Come on! 폭격 때문에 일본군들이 가까이 있는데도 불구하고 지휘관은 잘못된 판단을 내립니다. In case something bad happens, I want to be there. All right, you stay by the river. The jungle's too thick. You be very careful. I will. Reinforced battalion. We need to go back. Tell the lieutenant. 신참 한 명이 총에 부상을 입습니다. 말끔히 군복을 차려입은 일본군들은 증원부대가 틀림없었죠. 한시라도 빨리 이 사실을 알리기 위해 위트 자신이 미끼가 되기를 자청하고 신참 2명을 밑으로 내려보냅니다. 인간이 저지른 죄악인 전쟁의 모습, 원주민과 행복한 시간을 보냈던 모습이 교차되며 그는 짧은 생을 마감합니다. 위트
위트의 용감한 행동은 미군이 일보호퇴할 수 있는 밑거름이 되어 주었고 그와 오랫동안 함께 해왔던 상사는 굳건히 버텨왔던 마음이 무너집니다. 잘린 중대장 자리에 새로운 중대장이 부임해오고 We are a family. I'm the father. 과달카날 전투는 미국의 승리로 끝나고 진짜 전쟁은 이제부터 시작입니다. 철수하는 미군의 모습을 끝으로 영화는 막을 내립니다. 이 영화는 과달카날 전투 후반전에 투입된 미 육군 25 보병사단의 이야기를 담은 영화입니다. 진주만 공습이 있었던 1941년 12월부터 1942년 5월까지 남방작전이 예성해로 큰 성공을 거두어 일본은 동남아시아 전역을 지배하게 됩니다. 이때만 해도 최고의 전성기였죠. 앞으로의 진로를 두고 깊은 고민에 빠진 일본은 미국을 좀 더 압박할 무언가 필요했습니다. 호주로부터의 보급로를 차단하고 미국의 남동쪽 거점을 고립시키는 게 첫 단추였습니다. 이 계획만 성공한다면 일본은 풍부한 남방 자원을 안전하게 확보하고 그 바탕으로 강력한 방어 진지를 구축하면 미국의 반격을 막을 수 있다고 생각했죠. 결국 일본의 최종 목표는 미국을 협상 테이블에 앉히는 것이었습니다. 하지만 미국은 이러한 일본군의 의도를 이미 파악하고 있었고 방어에만 몰두했던 미군도 반격 준비에 들어갑니다. 일본이 가장 지키고 싶어하는 남방자원을 차단시키는 게 미국의 작전이었죠. 그리하여 1942년 5월 산호의 해전을 시작으로 본격적인 미국의 반격이 시작됩니다. 이 해전으로 인해 미국이 피해를 더 보긴 했지만 전략적 승리는 미국이 함으로써 수송 보급로를 지킬 수가 있었습니다. 그리고 한 달 뒤 미드웨이 해전에서 미국이 대승을 거두고 전세를 뒤집는 결과를 가져왔습니다. 이는 진주만 공습 당시 태평양 함대를 무력화시켜야만 동등하다고 판단한 일본이 되려 그때의 피해를 받음으로써 동점이 된 상황이었죠. 비록 현재 해군의 전력은 일본이 좀 더 우위에 있었지만 미국이 전시체계로 들어간 만큼 시간이 지날수록 숨통을 조여오는 건 일본이었습니다. 지금 일본이 할 수 있는 건 호주와 미국 간의 연결고리를 끊는 것 뿐이었습니다. 그 연결고리를 끊을 수 있는 거점으로 선택한 곳이 과달카날 섬. 연합함대 보호와 동시에 태평양 함대를 막기 위한 곳으로 비행장을 설치하고 있었습니다. 하지만 이곳에 사는 원주민의 제보를 받은 미 해병은 1942년 8월 과달카날 섬 상륙작전을 감행합니다. 그리고 6개월간 치열한 전투가 벌어지죠. 바로 영화 신 레드라인은 전쟁 중인 11월에 상륙한 미 육군의 전투 과정을 그리고 있습니다. 전쟁의 참혹함은 찢기고 잘리고 터지지 않아도 이 영화를 통해 얼마나 전쟁이 참혹한지를 느낄 수 있는 작품입니다. 영화 제목인 신 레드라인은 정상과 비정상의 경계라는 말과 걸맞게 전쟁을 통해 인간이 느끼는 공포와 무기력함에 다른 사람처럼 점점 변해가는 병사들을 잘 표현하고 있고 전쟁보다는 인간의 초점에 맞춰진 삶과 죽음에 대한 철학적인 의문을 독백을 통해 관객들에게 전달하고 있습니다. 주인공들의 다양한 독백들은 인물의 내면 상태를 전달하는 좋은 메시지 역할을 하지만 다소 지루하고 영화의 흐름을 끊는 방해 요소로 보일 수도 있습니다. 그 이후로 같은 해에 개봉한 라이언 일병 구하기 영화와 같은 전쟁 영화임에도 불구하고 수상 경력에서 신 레드라인이 완패를 당했죠. 라이언 일병 구하기 오프닝 해변 전쟁씬은 지금까지도 넘사벽임은 분명합니다. 하지만 개인적으로 역대 전쟁 영화 1위는 신 레드라인을 뽑을 만큼 여운이 깊었던 영화입니다. 많은 유명 배우 출연으로 지금은 절대 볼 수 없는 최고의 전쟁 영화 신 레드라인 강력 추천드립니다. 영화 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드리면서 세븐나이트 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.